Hi students, in this video I am going to explain the Second Carnatic War. The Second Carnatic War was started in 1749 to 1754. Students, in the previous video you were learnt about First Carnatic War, isn't it? Students, what is the main reason for the First Carnatic War? Very good. The outbreak of Australian War of Succession. The echo of Australian War of Succession. It's happened in the Madras. So for that war is called as Battle of Madayar. Okay. Now I am going to explain about the Second Carnatic War. Okay. The main causes of this war was the issue of succession in Carnatic and Hyderabad. Okay, the main reason for the Second Carnatic War is who is going to be the next Nawab of Carnatic and Hyderabad. Okay, அடுத்தது யார் வந்து the received of throne in Carnatic and Hyderabad. அடுத்த கிங் யார் கர்நாடக்லையும் ஹைதராபாத்லையும். Okay, so this is the main reason for the Second Carnatic War. Okay, Anwar Uddin and Chanda Shabi from Carnatic. Okay, then Nasir Jung and Musafar from Hyderabad. Okay, for this Nawabs, the French and British were supported. Okay, the French and British were supported. Okay, Chanda Shabi and Musafar, the French was supported. Anwaruddin and Nasir Jung, the British was supported. Chanda Shabi from Carnatic. Then Musafar Jung was Hyderabad. Anwaruddin from Carnatic. Nasir Jung was from Hyderabad. Okay, so for these Nawabs, the British and French supported both the Nawabs. Okay, now the Battle of Ambur was started. Battle means war. Ambur means name of the place in Vellore district. It was started in the year 1749. Okay, the Duplex supported Chanda Shabi and the Duplex supported Chanda Shabi and Musafar Jung. ஓகே, ஸோ டியூப்ளெக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா சந்தா ஷாபியும் முசாஃபரையும் வந்து யார் சப்போர்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூப்ளெக்ஸ். ஓகே, தே ஃபார்ம்ட் எ கிராண்ட் அலையன்ஸ் மீன்ஸ் கூட்டணி. சந்தா ஷாபி and Musafar, they formed the Grand Alliance. Grand Alliance means கூட்டணி. Okay, they formed Grand Alliance and they planned to defeated Anwaruddin. Okay, they planned to defeated the Anwaruddin and they killed him in Ambur. Okay, on 3rd August 1749. So it is called as Battle of Ambur. Okay, then Anwaruddin's son Muhammad Ali escaped to Tiruchinappalli. He escaped. Anwaruddin was killed by French. Okay, Anwaruddin was killed by French and his son Muhammad Ali, he escaped to Tiruchinappalli. Now, who is the Nawab? Yes, very good. Chanda Shabi became the Nawab of Carnatic. Okay, for this, the Chanda Shabi rewarded French by giving the 80 villages around Pondicherry. ஓகே, சந்தா ஷாபி வந்து இப்போ என்ன ஆயிட்டாரு, நவாபாக ஆயிட்டாரு. ஸோ இதுக்கு ஃப்ரெஞ்சுக்கு வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா 80 வில்லேஜஸை வந்து கிஃப்டாக கொடுக்குறாரு. இட்ஸ் அரவுண்ட் த பாண்டிச்சேரி. ஓகே, the French defeated and killed Nasir Jung and made Musafar as the Nawab. Okay, so Nasir Jung from where? Hyderabad. Okay, so who killed French? Okay, French killed the Nasir Jung and made Musafar as the Nawab. Okay, Musafar is the Nawab of Hyderabad. Then Duplessis became governor of all the territories in South
சவுத் ஆஃப் கிருஷ்ணா ரிவர். ஸோ சவுத்தில் இருக்க நிறைய இடத்துக்கு யார் வந்து இப்போ வந்து கவர்னர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூப்ளெக்ஸ். ஓகே, தென் த முசாஃபர் ஜங் வாஸ் கில்டு பை ஓன் பீப்புள் இன் 1751. முசாஃபர் வந்து இப்போ என்ன ஆயிட்டாரு, கில் பண்ணிட்டாங்க. யார் கில் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட ஓன் பீப்புள், அவங்க அந்த நாட்டில் இருக்க மக்களே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முசாஃபர் ஜங்கை வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க. நவ் the Nasir Jung brother was raised as the Nawab. ஓகே, நாசிர் ஜங்கோட பிரதர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சலாபத். ஓகே, சலாபத் ஜங். So Jalabat Jung now became the Nawab of Hyderabad. Students, I hope that you all understood about the Battle of Ambur. Isn't it, students? The Battle of Ambur, the French supported Carnatic and also Hyderabad Nawabs. They formed the Grand Alliance and they killed Anwaruddin. Then Chandasabi became the Nawab of Carnatic. For that Chandasabi gave 80 villages for the French. It's surrounded the Pondicherry. Okay, then again French defeated Nasir Jung. Okay, now Muzaffar has became the Nawab of Hyderabad. The Muzaffar was killed by his own people. Okay, the Muzaffar was killed by his own people in 1751. Again the Nasir Jung brother was Salabat Jung raised the throne. ஓகே, ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு கிங்காக வந்துடுறாரு. எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத். ஸோ திஸ் இஸ் த பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பூர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ் பேராகிராஃப். What all the explanations I gave, all the points in this paragraph. Okay, so please go through it, students. Then after that after the battle of Ambur, now the French, okay, the French started their control ஃப்ரம் நார்தன் சர்க்காஸ். ஸோ இதை பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பூர் மூலயமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோலை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டாங்க. நார்தன் சர்க்கார் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. எக்ஸ்க்ளூடிங்னா பார்த்தீங்கன்னா குண்டூர்ன்ற நாட்டை தவிர மற்ற எல்லா நார்தன் சர்க்காஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளேஸும் இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த ஃப்ரெஞ்ச் கண்ட்ரோல். ஓகே, The next is Battle of Arcad. Now the British entering into the battle. Okay, this is for the Battle of Ambur is for the French. Now the Battle of Arcad is for the British. Okay, it was in the year 1751. Okay, so in the battle the British supported some of the Nawabs. Listen, now I'm going to explain about the Battle of Arcad. Okay, battle means you know that war. Arcad means it's a name of the place in Ranipet district. Listen, so Dupleix sent his force. Dupleix is the French force. Okay, Dupleix sent his force to the fort of Tirchi. In that fort only, who is there? Yes, very good, முகமத் அலி. ஓகே, அன்வருதீனோட சன் வந்து எங்கே இருக்காரு இந்த திருச்சி. ஓகே, ஸோ டியூப்ளெக்ஸ் சென்ட் இஸ் ஃபோர்ஸ் டு த ஃபோர்ட் ஆஃப் திருச்சி மலைக்கோட்டைக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட ஃபோர்ஸை வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க. சந்தாஷாபி ஆல்சோ ஜாயின் வித் த ஃப்ரெஞ்ச். இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, சந்தாஷாபி வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஃப்ரெஞ்சோட ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. ஓகே, Robert Clive given proposal that was Robert Clive is the British. Okay, Robert Clive யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா British general. Okay, so he given the proposal means nothing but plan. Okay, was accepted by the British governor வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எப்படி வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கிட்ட இருக்க இடத்த வந்து
பிரிட்டிஷ் வந்து கைப்பற்றலாம் அப்படின்ற பிளானை வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ராபர்ட் கிளைவ் இஸ் கிவிங் டு த பிரிட்டிஷ் கவர்னர். தட் பிளான் ஆல்சோ தே அக்செப்டட். In that plan they asking the 200 English soldiers and 300 Indian soldiers, ஓகேவா, for to capturing the Arcot. ஸோ ராபர்ட் கிளைவ் என்ன சொல்கிறாருன்னா 200 இங்கிலீஷ் சோல்ஜர்ஸும் 300 இந்தியன் சோல்ஜர்ஸும் எனக்கு வேணும். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கேப்சர் ஆர்காடை கைப்பற்றுறதுக்கு. இஸ் அட்டாக் ப்ரூவ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. ஸோ இவரோட அட்டாக்கில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, சக்ஸஸாக வந்துட்டார். ஓகே, the Clive defeated French at ஆர்னி. ஆர்னின்ற இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க, ஃப்ரெஞ்சை வந்து கிளைவ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ராபர்ட் கிளைவ் வந்து டிஃபீட் பண்ணிடுறாரு. த சந்தா ஷாபி வாஸ் கில்டு இன் திருச்சி. ஓகே, ஸோ கிளைவ் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா சந்தா ஷாபியை கொலை பண்ணிடுறாரு. த நவாப் ஆஃப் கர்நாடிக் சந்தா ஷாபி வாஸ் கில்டு பை ராபர்ட் கிளைவ் இன் திருச்சி. ஆஃப்டர் தட் Muhammad Ali was became the Nawab of Arcad. ஓகேவா, ஸோ நவ் who is the Nawab, who is the king of Arcad? Muhammad Ali. Okay, Muhammad Ali was became the Nawab of Arcad under the protection of British force. ஓகேவா, பிரிட்டிஷோட பாதுகாப்பு மூலமாக யார் இப்போ நவாபா வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது அலி. முகமது அலி யாரோட சன்? வெரி குட், அன்வர் உதீன். ஓகே, அன்வர் உதீனோட சன் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது அலி. ஓகே, நவ் ஹீ பிகேம் த நவாப் ஆஃப் கர்நாடிக். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேட்டில் ஆஃப் ஆர்காட். ஃபைனலி Muhammad Ali became the Nawab of Arcad with the protection means பாதுகாப்பு, protection of British. Okay, so now the students, please go through this paragraph. What are the explanations I gave, all the points in this paragraph. After this battle, now what happened? The ஃப்ரெஞ்ச் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, தோற்று போயிட்டாங்க. ஸோ த ஃப்ரெஞ்ச் கவர்மெண்ட் ரீகால் த டியூப்ளெக்ஸ் டு த பாரிஸ். ஃப்ரெஞ்ச் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூப்ளெக்ஸை திரும்ப பாரிஸ்க்கே வர சொல்லி என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, கூப்பிட்டுக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ் பேராகிராஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. The next is Treaty of Pondicherry. Now the war going to be come to an end. Okay, ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டியூப்ளெக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுறாருன்னா he went to the பாரிஸ். ஓகே, ஸோ டியூப்ளெக்ஸ் பதிலாக இன்னொரு கவர்னர் வராரு. அவர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடேகோ. ஓகே, வாட் இஸ் ஹிஸ் நேம்? குடேகோ. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த போரை வந்து we want to end the battle. ஓகே, ஸோ அந்த போரை வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு the Godego was planned. ஓகே, for that they agreed, both British and French, they agreed the treaty means ஒப்பந்தம், agreement, Treaty of Pondicherry. Okay, so according to the treaty, the both are agreed they should not interfere in the internal affairs. ஓகேவா, ஸோ ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாங்க. அதில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ்னால் உள்நாட்டு. ஓகே, பிரிட்டிஷோட பிரச்சனை இல்லை, ஃப்ரெஞ்சோட பிரச்சனை இல்லை, பிரிட்டிஷும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தலையிட மாட்டாங்க. ஓகே, தே வேர் டு ரிட்டைன் தே ஓல்டு பொசிஷன். ஸோ ஃப்ரெஞ்சும் பிரிட்டிஷும் தே சப்போர்ட்டட் ஃபார் த நவாப்ஸ் ஃப்ரம் கர்நாடிக் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஹைதராபாத். ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷும் ஃப்ரெஞ்சும் கர்நாடிக்கில் இருக்க நவாபுக்கும் ஹைதராபாத்தில் இருக்க நவாபுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணனால பிரிட்டிஷ்கிட்ட இருக்கிற சில இடத்த ஃப்ரெஞ்ச் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரெஞ்சோட சில இடத்த பிரிட்டிஷ் கேப்சர் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்கவுங்க பிளேஸை அவங்கவுங்கள்ட்ட என்ன பண்ணிடணும்னா திருப்பி கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிற தே கிவன் த ட்ரீட்டி. ஓகே, அப்படின்ற ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு வந்துடுறாங்க. தென் new fort should not be built by the either power. The treaty made the British stronger. ஓகே, ஸோ புதுசாக எந்த ஒரு கோட்டையும் என்ன பண்ணக்கூடாது, கட்டக்கூடாது. ஓகேவா, புதுசாக என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கோட்டை மீன்ஸ் ஃபோர்ட், எந்த ஒரு ஃபோர்ட்டையும் பில்ட் பண்ணக்கூடாது நியூவாக, ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் ஆல்சோ பிரிட்டிஷ். ஓகே, the second Carnatic war also proved inconclusive. Okay,
ஸோ செகண்ட் கர்நாடிக் வார்லேயும் ஒரு ரைட்டான முடிவு கிடைக்கல, பிரிட்டிஷ்க்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்குமே ஒரு ரைட்டான முடிவு கிடைக்கல. ஆஃப்டர் த செகண்ட் கர்நாடிக் வார் த பிரிட்டிஷ் மேட் த ஸ்ட்ராங் பொசிஷன் இன் இந்தியா. ஓகே, so these are the treaty was agreed by the British and French. Okay, so after the Carnatic War, the French was made very strong power in Hyderabad. ஓகே, ரொம்ப அதிக பவர் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெஞ்சுக்கு வந்து எந்த இடத்துல அதிக பவர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைதராபாத். அதே மாதிரி பிரிட்டிஷோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பவர் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடிக். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், this is about the Treaty of Pondicherry in 1755. After this treaty, the war came to an end. Okay, students, please go through this paragraph, then only you can understand. Okay, if you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you, students.